स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत ਸਿੰਘ विचार तकरार लैके एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। किसानी बिलों लैके खेतीबाड़ी बिलों ਨੂੰ लैके किसानों का रोह होर वध गया है। हुण आर पार की लड़ाई जंग जारी है और किसान कह रहे हैं कि किसी भी हालत विच ये बिल असीं लागू नहीं होण देवांगे। दूजे पासे सरकार की भी अड़ी है। लोक सभा दे विच पहलां बिल पास कराए, राज सभा दे विच पास करा दिता। हुण जिहड़ी कमांड है वो राष्ट्रपति होरां दे हत्थ दे विच है। अज श्रोमणी अकाली दल का एक वफद राष्ट्रपति नाल मुलाकात करके आया और उन्होंने मांग की है कि इन्हां दोवें बिलों ते हस्ताक्षर ना किए जाने, दोवें बिल वापस भेजे जाण और इन्हां ते दोबारा चर्चा कराई जाए। जो शंके ने वो शंके दूर किए जाण, उस तो बाद ही इसनूं लागू किया जाए, क्योंकि ये किसान मारू बिल ने। जेकर बिल लागू हो जाते हैं तो पंजाब, हरियाणा, पूरे मुल्क का किसान है वो बर्बाद हो जाएगा। सो इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाज़र हुए हैं। साडे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जान पछाण मेहमानां करा दीए। साडे मौजूद ने अजमेर सिंह लखोवाल साहब, प्रधान ने भारतीय किसान यूनियन लखोवाल दे, प्रतपाल सिंह बलीएवाल साहब बुलारा ने पंजाब कांग्रेस से, अरंतल साहब सकत्तर भी ने ते बुलारा भी ने पंजाब बीजेपी दे, चरणजीत सिंह बराड़ साहब श्रोमणी अकाली दल के बुलारा ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। किसान जथेबंदियां कह रही ने 25 सितंबर को असीं मुकम्मल पंजाब बंद करांगे और उस तो पहला रेल रोको अंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि हुण सरकार सुनने लई तैयार नहीं है। तो सरकार के कन्नां तक आवाज़ पहुँचाने का जरिया इक्को एक रह जाता है कि तुहाडा रोस जिहड़ा वो सरकार के कन्नां तक सड़कों के जरिए पहुँचे या रेल रोको अंदोलन के जरिए पहुँचे। अजमेर सिंह लखोवाल साहब, शुरुआत मैं तुहाडे तो ही करांगा। लखोवाल साहब, सरकार हले भी ये कह रही है, वार वार कह रही है, प्रधानमंत्री साहब वार वार ये बयान दे रहे हैं कि MSP नूं कोई खतरा नहीं, सरकारी खरीद नूं कोई खतरा नहीं। ये जानबूझ के भरम फैलाया जा रहा है किसानों दे विच, किसानों नूं बहकाया जा रहा है, पर किसान क्यों नहीं समझ रहा? देखो जी, जिन्ने भी स्रोते आ सारिਆਂ ਨੂੰ मैं फतेह बुलाउणा। मैनूं बहुत दुख ना कहना पैंदा है जी बई एक मल्टीनेशनल कंपनी आई सी ईस्ट इंडिया, हाँ उन्हें हिंदुस्तान च लुट मचाई सी। हाँ इसे तरह मोदी जी किन्नियां ही मल्टीनेशनल कंपनियां अमरीका के इशारे ते इत्थे लिया रहा है। पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कोशिश की सी, पर उहदियां बाहां 'ਚ उन्ना जोर नहीं सी। मोदी कहना मेरे नाल बंदे ज़्यादे आ, इस करके धक्के नाल ये करा रहा है। ये बहुत मारू बिल है। ये कल्ले किसानां दा नहीं, किसानां ने तां मरना ही है, नाल आड़तीए भी जाणगे, टोले भी जाणगे। जिहड़ी 6000 किलोमीटर सड़क मंडी बोर्ड पहला बना चुके हैं पंजाब च, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ने रिपेयर नहीं करनी। संघी ढांचे ਨੂੰ खतरा खड़ा हो जाऊगा। ਹੁਣ तक किन्ने पैसे मंडी बोर्ड ने दिते ने, किन्नियां पिंडां दीयां गलियां नालियां कीतियां ने। इस बिल विच किन्नियां शर्तां लोकां दे उल्ट है। ठीक है लखोवाल साहब बीजेपी तर्क दिंदी है, बीजेपी तर्क दिंदी है कि इस बिल नाल विचोलीए खत्म होणगे, तुहानूं कुछ नहीं होएगा, उन्हां दीयां दुकानां बंद होणगीਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲਾ पा रहे ने, तुहानूं कुछ नहीं होना, किसानां नूं कुछ नहीं होना, किसानां नूं मुनाफा होना। ਇਹਦਾ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਛੋਟੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਦਾ ਆੜਤੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। 6-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬੰਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਬੰਬੇ ਵੇਚਣ ਜਾਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜੇ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ। 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, एक मिनट वापस आना ना दे बराबर लखोवाल साहब आ गई तुहाडी गल। मैं एक मिनट वापस आया मित्तल साहब तो एक रिएक्शन ले लिया फटाफट। मित्तल साहब, जिहड़ा खदशा किसान भाईचारे दा पोलीटिकल पार्टियां दा भी, वो सब तो वड्डा खदशा ही है कि MSP खत्म हो जाएगी। मुश्किल दे नाल कणक झोने तो इलावा किसी खास फसल ते MSP है नहीं है। मक्की का की हाल हो रहा पंजाब दे विच, कपाह का की हाल हो रहा, इदां ही हुण कणक ते झोने का होने वाला जिहड़ा तुसीं बिल लागू कर दिता। देखो, मैं सारे सत्कारयोग किसान भरावां नूं, किसान यूनियन के लीडरां नूं
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੀਡਰ 10 ਲੀਡਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਤੋਖਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੁਣ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਕਦ ਰੋਕਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 74 ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਯਥਾਰਥ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀਗਾ 5700 ਰੁਪਏ, 4500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4500 ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈਟ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 5700 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4500 ਰੁਪਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਪਾਹ ਚੱਕ ਲਓ, 4500 ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡੀ ਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4500 ਰੁਪਏ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ 5500 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ 5500 ਵਾਲਾ 4500 ਰੁਪਏ ਨਰਮਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ 4500 ਰੁਪਏ ਨਰਮਾ ਵਿਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਐਦੂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਪਾਹ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਾਈਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ,
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦੀ UPA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਔਰ ਪੈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 35 ਤੋਂ 45% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਣਗੇ? ਜੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਉਹ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ 1% ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ TV ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਪੇ ਨੇ। 100 ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ VOTING ਕਰਵਾ ਲਓ, VOTING ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, MP ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਠਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ 141 ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੱਲ MPਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਆਖਤਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਕਰਨੀ ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੈ? ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਤ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ PM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਇਆ PMO ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ कि इस साल कोरोना संक्रमण में के दौरान भी रबी सीजन के किसानों से गेहूं का रिकॉर्ड खरीद हुई है। इस साल रबी में गेहूं दाल दलहन ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨਾ ਆਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਫਟ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਵਾਬ ਜੀ? ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਪਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ 10 ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਲਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। 2019 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਚਰਚਾ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਹੋਏ ਇਸ਼ੂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਜੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ 123 ਪਲੱਸ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 243 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਥੱਲਿਓਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ 43 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਲਣ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਦਰੁਸਤ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। 1 ਮਿੰਟ ਆਨਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਗਜੀਵਨ ਪਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਧਰ। ਇਹ MSP 24 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਬਚੂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ 2 ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ MSP ਦੇ ਲੈਂਦੇ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜੀ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਆ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਵਿਕੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕੇ ਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ। 2018 ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਵਿਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇਊਗਾ। ਅੱਜ ਆ ਮੱਕੀ ਰੋਲਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਨਰਮਾ ਰੋਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨੋਰਟੀ ਹੋਣਗੇ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆਇਆ 2.5 ਘੰਟੇ ਜੀ। ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਰੋੜੀ ਆ WTO ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਜਨੇਬਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਹੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ। ਆ 2018 50,000 ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਐਕਟ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਐਡੀ ਮਾਰਵਾਰੀ ਪਈ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 300 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਕਾਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਿਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਉਹ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਮਰ ਜੀ ਮੁੱਕਰ ਜੂਗਾ। ਅੱਗੇ 20 ਵਾਰ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ ਇਹ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਹੋਣਾ ਪਾਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ। ਸਟੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਂ, ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 80% ਅਨਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਠੂਠਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਠੂਠਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਕਿਸਾਨ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਪੂਰਾ ਲਖਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਆ, ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਫਿਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, UPA ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਰਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਿਖਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। SDM ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। SDM ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ, 400 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ। 2-4 ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਰਾ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਰੂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਲਾਈਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਵੀਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵੀ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਫਲੋਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 43 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਵਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ 43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਇਹ, ਤੇ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ 24 ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਊ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਚੋ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ -24% ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 4% ਜੀਡੀਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਫੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਏਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, 90% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈਗੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਤੀ, ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਉਹ ਫੀਸ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਟਾਟਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ MSP ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ 2 ਚਿਹਰੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। 2019 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, 2019 ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਲੌਜ਼ 11 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। Congress will repeal Agricultural Produce Market Committee Act and make trade in agriculture produce including export and interstate trade free from all restrictions। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਣੋ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ GST ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ 28% ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ UPA ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਲੌਜ਼ਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। 6.1 ਇਨ ਦੀ era of globalization and liberalization farmers need competitive and alternative markets channels, efficient market for information to facilitate sale of their produce at remunerative prices. This requires seamless and barrier-free market for smooth movement of agriculture produce in the country so as to achieve the concept of the integrated national market. Again कहने हैं integrate all the stakeholder of food marketing chain on one hand and provide competitive price to farmer, good quality produce to consumer, reduce wastage. Agricultural produce marketing regulation act and essential commodities act need to be amended to ensure। मैं ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲੀਆਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ UP ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ 1-2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ APMC ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ MSP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਨਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਨਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 1000 ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਬਿਠਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਸਿਰਫ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ। ਆਓ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਜਦ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਐਡੀ ਕਾਲ ਕਾਦੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਹੁਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। 43 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਰਾਦਰੀ ਇਸ ਸਾਥ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ 2 3 4 ਲਾਈਨਾਂ ਜੇ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਐਕਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 2017 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਵੇ, 2017 ਚ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, 23 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਘੇਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੀਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਵੈਸੇ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਨੋਟ ਹੈ, ਪੜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੜੇ ਆ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਕਾਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਰੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ।
कोरोना काल है चाहे नहीं है, सरकार ने अपना काम करना है। कोरोना हो सकता है 6 महीने खत्म हो जाए, हो सकता है 2 महीने खत्म हो जाए, 15 दिन खत्म हो जाए, हो सकता साल भर चलता रहे, क्योंकि हाले तक भी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई। कोरोना की वैक्सीन की सानू उम्मीद है कि जल्दी आ जाएगी, लेकिन उसके उत्ते उहदियां ट्रायल के उत्ते जे टाइम लगेगा। कोई भी स्टिपुलेटेड डेट जिहड़ी है वो टेंटेटिव डेट तक दे सकती है, चाहे हिंदुस्तान की सरकार है चाहे दुनिया के बड़े बड़े देश हैं। तो इस करके काम ने तो चलना है जी जी जी, और काम ने चलना है तो काम करना ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ? ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਨਾ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਬੇਟ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਲੀਆਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਆਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੱਜ ਕੈਟ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਬੈਗ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਝਲਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਦਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਣੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 25 ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਖੋਲਣੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਸ ਹੈ। ਚੜਾਈ ਹੋਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ। ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੰਗਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਖੋਲੋ, 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ। 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅੜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਸ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।